أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله، فالحمد كله لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، كما صليت وسلمت وبارك ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين بفضلك ونعمة. أحباب رسول الله، بعد أن تحدثنا عن الاستعداد الروحي والتربوي لشهر رمضان، بقي لنا الحديث عن الاستعداد المعرفي والعلمي لرمضان، لأن هذا الشهر كذلك يفتقر إلى معرفة، يحتاج إلى معرفة، يحتاج إلى علم. والله سبحانه وتعالى لا يعبد بجهل أو عن جهل، إنما المؤمن المقبل على عبادة كيفما كانت عليه أن يعرف كيف يعبد ربه، لكي لا يحدث في الأمر شيئا ليس في شرع الله سبحانه وتعالى، وخاصة في أمر العبادة. لذلك سنخصص هذه الجمعة الأخيرة قبل رمضان لهذا الأمر. Alors après qu'on avait parlé de la préparation au mois du Ramadan, au mois du jeûne, la préparation spirituelle, il faut aussi qu'on parle de la préparation scientifique, si on peut dire théologique. Parce que pour jeûner le mois du Ramadan exige ce jeûne, cette adoration exige de la science. On ne peut pas jeûner comme on veut, tant qu'on veut, sans connaître les règles du jeûne et sans connaître ma situation dans le jeûne. Ça veut dire jeûner comment et quand. لهذا فالفقهاء انطلاقا من الآية القرآنية من سورة البقرة، هي آيتين، الآية 183 والآية 184 إلى الآية 185، الله سبحانه وتعالى حدد فيها بنوع من الإجمال فقه رمضان، بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. هذا الجانب الروحي تحدثنا عنه. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآية التي تحدث عن جانب من الفقه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثم عاد نفس الآية: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. الآيات. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous a
préciser quelques règles du chapitre Al-Baqarah, le verset 183 jusqu'à 185. On avait parlé du verset 183 où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le jeûne a été prescrit afin d'atteindre la piété des jours déterminés. Et puis il nous a dit celui qui est malade ou en état de voyage, qu'il rompe le jeûne, il récupère les jours qu'il avait ratés plus tard. Et ceux qui le supportent avec difficulté, ça veut dire qu'il ne peut pas jeûner, il paye une compensation, nourrir un pauvre chaque jour qu'il n'a pas jeûné. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, celui qui est présent pendant ce mois doit jeûner, à part scellé dans les catégories que vous venez de voir. من هذه الآيات خلص الفقهاء إلى أن أصناف الناس في رمضان 4 بالإجمال. الناس في رمضان، أحوال الناس في رمضان 4. الذين يجب عليهم الصيام ولا عذر لهم، يجب عليهم الصيام، ومن لم يصم فإما جاحد به فهو كافر، وإما متهاون عليه فهو عاص وفاسق، نسأل الله له الهداية. Alors il y a 4 catégories de personnes par rapport au jeûne. La première catégorie, c'est ceux qui doivent jeûner. Le jeûne pour eux est recommandé. Ils doivent jeûner. On va les voir. Et celui parmi cette catégorie qui ne jeûne pas, il ne reconnaît pas ce pilier, il n'est pas musulman. Il ne jeûne pas par négligence, un pécheur, un pervers que Dieu subhanahu wa ta'ala le guide vers le droit chemin. من هم كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم والمرأة إذا كانت طاهرة من الحيض والنفاس. هذه 5 شروط مشتركة والمرأة لها شرطها. Alors tout musulman qui est réjoui de sa raison, qui atteint l'âge de la puberté, qui est en bonne santé, qui n'est pas en état de voyage, qui est résident, et la femme qui n'est pas en état de menstruer, de logis. Celui qui est dans ces situations, il doit jeûner. Il n'a pas d'excuse. Il a une bonne santé, il réjouit de sa raison, il atteint l'âge de la puberté, il est musulman, et il n'est pas en état de voyage, et la femme, il n'est pas dans la situation connue. Il doit jeûner. S'il ne jeûne pas, vous connaissez la prescription. الصنف الثاني الذين لا يجب يحرم عليهم الصيام، لا يجب عليهم الصيام ولو صام فصيامه غير مقبول، وهي المرأة الحائض أو النفساء، la femme qui est en état de menstruer ou bien en état de lucie. Il ne doit pas jeûner. Et si jeûne, son jeûne il n'est pas valable. Et le fait de ne pas jeûner, c'est une adoration. Le fait que la femme qui est en état de menstruer, ses règles, ou bien en état de lucie, le fait qu'il mange pendant le ramadan, c'est une adoration. Parce que il a respecté l'ordre de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et s'il jeûne, son jeûne n'est pas valable. Il doit rattraper plus tard. Troisième catégorie. الذين يرخص لهم في الصيام وعليهم القضاء بعده. Ceux qui ont la dérogation de rompre le jeûne et ils doivent rattraper plus tard. Rattraper les jeûnes, les jours qu'ils ont manqué, qu'ils ont raté, qu'ils ont rompu pendant le jeûne par ces raisons, plus tard. وهو المريض مرضا عارضا، المريض مرضا عارضا، أو المسافر، وفي المسافر تفصيل، وإن كانت الآية ذكرت فيها بدون تفصيل. فالمسافر
كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر في رمضان ويصوم مرة، وكان يسافر مرة ويفطر، فنقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا وذاك. كان جابر يقول: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر، ولا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم المفطر. لذلك خلص سيدنا عمر بن عبد العزيز إلى قاعدة أراها هي الأمر الوسط، فكان يقول رضي الله عنه: السنة للمسافر الذي يطيق الصيام في السفر، والسنة للمسافر الذي لا يطيق الصيام في السفر الإفطار. إذا فتختلف الفتوى هنا والحكم باختلاف حال المسافر. Alors, la troisième catégorie, ceux qui ont la dérogation de rompre le jeûne, c'est celui qui est malade, mais une maladie temporaire, une maladie, c'est pas chronique. Il a fait une opération, il a subi quelque chose, et après, plus tard, quand il va récupérer sa santé après le rétablissement, il doit jeûner, il ne paye pas, il doit jeûner, récupérer les jours qu'il a, même s'il s'agit de tout le ramadan, 30 jours ou 29 jours, il doit les récupérer plus tard, tranquillement, sans problème. Et le voyageur avec un petit peu de détail chez les savants. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois quand il est en état de voyage, il jeûne le ramadan, et parfois il rompt le jeûne. Alors, le prophète a fait les deux. C'est pour ça, Omar ibn Abd al-Aziz, il disait, le sunnah pour le voyageur qui est capable de supporter le jeûne en état de voyage, c'est de jeûner. Et le sunnah pour le voyageur qui n'est pas capable de supporter le jeûne, ou bien il le supporte avec difficulté, c'est de ne pas jeûner et de récupérer plus tard. الصنف الرابع, la quatrième catégorie, c'est الذين يرخص لهم في الصيام في الإفطار عفوا وعليهم الفدية. Ceux qui ont la dérogation de rompre le jeûne et de payer la compensation. Ils ne peuvent pas récupérer. Payer la compensation. وهو المرض مرضا مزمنا. والمرأة الحامل على رأي عبد الله بن عمر بن عباس. المرض مرضا مزمنا والمرأة الحامل والشيخ الكبير والشيخ الذي لا يطيق الصيام. Alors il y a trois personnes qui ont la dérogation de rompre le jeûne. Celui qui a une maladie chronique, il ne peut pas supporter le jeûne avec. Il a un traitement qu'il doit suivre et son corps ne peut pas. Le médecin l'a conseillé, toi, tu ne dois pas jeûner. X maladie. Il ne peut pas supporter le jeûne. Alors lui, il ne peut pas jeûner à vie. Il va payer en contrepartie. Il va nourrir chaque jour, manger un pauvre. Chaque jour, il doit nourrir un pauvre. Et après, Ta'am, on parlera de l'fidia. La somme de l'fidia, il n'a pas de limite, mais le minimum, ce qui s'appelle un repas dans le contexte. Un repas qui va manger un plein ventre, comme ils disent. Et Abdullah ibn Omar et Abdullah ibn Abbas, ils disent la femme qui est enceinte. La femme qui est enceinte, Abdullah ibn Omar, il disait à sa femme, tu es parmi ceux qui le supportent avec difficulté, tu payes, tu ne récupères pas. Mais certains savants disent, si la femme est capable de jeûner en état de grossesse et consulte son médecin, c'est très bien. S'il ne peut pas, et il peut estimer qu'il peut rattraper avant le ramadan prochain, il peut rattraper sans payer. Mais il ne fait pas les deux. Soit il va programmer de rattraper plus tard, il ne paye pas la compensation, soit il paye la compensation du départ parce qu'il sait qu'après l'accouchement, il y a l'allaitement, il y a ainsi de suite, ça va être en difficulté avec elle, il peut prendre l'opinion des deux Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Abbas. Et puis, le vieux ou la vieille qui a atteint un certain âge, qui ne peuvent pas jeûner. Son corps, son âge ne supporte plus le jeûne. À ce moment-là, il mange et il nourrit chaque jour un pauvre. Voilà tout ce qui concerne chacun de nous doit savoir dans quelle catégorie il est.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى الامين وعلى اله وصحبه ومن والاه. بقي متى نصوم؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اولا الايه في القران الكريم الايه 184 الله سبحانه وتعالى يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن شهد منكم الشهر فليصم. Celui qui est présent durant le mois qu'il jeûne. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه حديثين في الباب. C'est quand on va commencer le jeûne. Et surtout, c'est là, malheureusement, la éteignez les portables, quand on rentre à la mosquée, on éteint son portable définitivement. C'est pas je suis désolé, mais je peux patienter une fois, deux fois, trois fois, mais quand ça sonne, c'est bon, on éteint le portable là, d'accord. Je ferme la parenthèse. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a un hadith. Malheureusement, ce sujet-là, c'est la polémique de chaque année, surtout en France et en Europe. C'est quand on va jeûner. Alors écoutez bien, Jazakallah. Je ne veux pas vous imposer aucune opinion, mais je vous donne la situation comme elle est. حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر متفق عليهما في صحيح البخاري ومسلم. Les deux hadiths que je veux citer ils sont authentiques de Bukhari ou Muslim. Le premier de Abu Huraira, le deuxième de Abdullah ibn Umar. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغبي عليكم وفي رواية غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. متفق عليه. Jeûnez quand vous voyez le croissant. Et si c'est du jeûner quand vous voyez le croissant, s'il est caché par les nuages, complétez Sha'ban 30. Rapporté par le Bukhari ou Muslim de Abu Huraira. Deuxième hadith. Abdullah ibn Umar قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه رواه البخاري ومسلم. Selon Abdullah ibn Umar, le prophète a dit: ne jeûnez que si vous voyez le croissant et ne cessez de jeûner que si vous voyez le croissant. Mais s'il est caché par les nuages, estimez-le. Le prophète nous a donné deux solutions. ومن هنا أخذ العلماء 3 وسائل يثبت بها الهلال. À travers ces deux hadiths, les savants ils ont dégagé 3 solutions pour commencer le jeûne. Soit voir la lune avec l'œil nu, c'est clair, on a vu le croissant, il n'y a pas de souci. Soit on doit terminer le Sha'ban 30 parce que le ciel n'est pas dégagé. Deuxième, il est clair. La troisième solution, le prophète il a utilisé le mot faqduru lahu. Estimez-le, calculez-le. La définition de calculer, estimer, les savants ont dégagé 2 sens. Al-Hanabila, هذا مذهب الإمام ابن حنبل كما روى ذلك الإمام النووي في المجموع قال وقال الإمام أحمد وطائفة قليلة معه فاقدروا له أي احسبوه تحت الحساب. Ça veut dire قدر ضيقوا عليه. Ça veut dire c'est tout à fait l'opposé de compléter Sha'ban 30. L'opinion de l'imam Ahmed, si on n'a pas pu voir, c'est le 29 Sha'ban, on n'a pas pu voir le croissant, le ciel n'est pas dégagé par X obstacle. Pour l'imam Ahmed, il a dit demain c'est le Ramadan. On estime qu'il est derrière le nuage. وهذا قول عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنها وكثير من العلماء. Il a dit que l'autre لم يحمل الحديث على الآخر. Il a dit le hadith, l'autre, c'est dans la situation où le ciel est dégagé, on complète Sha'ban 30. Dans la situation où le ciel n'est pas dégagé, c'est demain Ramadan. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le jour de chèque, la nuit du doute comme il s'appelle. Il n'y a aucun hadith qui parle de la nuit du doute. La parole rapportée, c'est la parole d'un compagnon qui dit c'est pas le prophète qui l'a dit.
Deuxième sens, le deuxième sens de faqduru lahu, c'est d'utiliser le calcul astronomique. ذلك قال وهذا كان رأي عبد الله بن المطرف بن الشخير وأبو العباس بن الشافعي وابن دقيق العيد الحنفي وغيره من المذاهب. قال ابن عربي المالكي النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن استكمال شعبان 30 تحدث لي المجتمع الذي كان يعيش فيه لا يمكن أن يحملهم حساب الفلك لأنهم يعرفونه، ومن تيقن له الحساب الفلكي وأصبح عنده الحساب الفلكي أمرا حقيقة وظاهرا وبينا، فقال ابن سريج أبو العباس بن سريج فعليه الصوم لأنه ثبت عنه بدليل شرعي. Après, je vous donne un exemple. Alors, deuxième opinion, c'est l'opinion de Ibn Shikhir, et puis une partie du Shafi'ite, aussi du Malikite, à travers le temps, ils ont dit, quand le calcul astronomique devient quelque chose de fiable, et celui qui a la certitude à travers le calcul astronomique, il doit jeûner, parce que pour lui, le mois a commencé avec un moyen normal. Parce que le prophète nous l'a dit. Ils ont dit والقرآن الكريم يؤكد ذلك. Et le Coran ne confirme cela. واستدلوا بذلك بثلاث آيات. Donc 3 versets. سورة الأنعام الآية 96 وسورة يونس الآية 5 وسورة الرحمن الآية 5. في سورة الأنعام يقول الله سبحانه وتعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وجعل الشمس والقمر حسبانا. Fondeur de l'eau, il a rendu la nuit une phase de repos et il a fait de la lune et le soleil un calcul pour que vous sachiez comment dirais-je, le nombre des années. C'est ça le conseil de Dieu subhanahu wa ta'ala. في سورة يونس هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. Le chapitre Genèse, le verset 5. Celui qui a rendu le soleil en clarté, la lune une lumière, et il a fait de la lune des phases afin que vous sachiez le calcul et le nombre des années. Et Surat Ar-Rahman, le verset 5, le verset Ar-Rahman, علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. Le soleil et la lune sont évolués sans un calcul minutieux. Alors depuis 1973, la délégation internationale des savants musulmans se réunit la première réunion à Istanbul. Ils ont étudié tout cela. Ils ont sorti un communiqué. Depuis, et chaque année, ils sortent le communiqué. Qu'aujourd'hui, le calcul astronomique, c'est la solution pour que toute la communauté musulmane sur Terre peuvent jeûner. Tous iront pour le jeûne. Tous. Et on applique le hadith du prophète sallallahu et le Coran. Parce que c'est faux de dire que la sunna, c'est de voir la lune, comment dirais-je, le croissant avec le nu. C'est pas. Oui, ça c'est parmi la sunna. Mais il y a aussi la sunna du prophète qui a dit estimez-le. Ta'rifun Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar, ça c'est le compagnon du prophète. Savez-vous, Abdullah ibn Omar, quand 29 Sha'ban arrive, il regarde le ciel. Si le ciel est dégagé, il cherche le croissant. Si le ciel n'est pas dégagé, il pleut, il y a du nuage, il dit aux gens et à sa famille, moi je jeûne demain. Mais l'on dit, mais t'as pas vu le croissant. Il a dit à Aïcha radhiyallahu anha, il disait, la an asuma yawman fi Sha'ban, khayrun min an uftira yawman fi Ramadan. Par progression, c'est mieux que je jeûne un jour Sha'ban au lieu de rompre un jour pendant le Ramadan. Et celui qui veut vraiment tendre sa connaissance là-dessus, alaykoum bizad al-ma'ad al-imam al-qayyim fasl as-siyam.
Imam Al-Qayyim, de son ouvrage Zad al-Ma'ad, le chapitre de Siyam, il a bien détaillé cela. Aujourd'hui, je peux seulement vous dire une simple chose. Je ne suis pas là pour vous imposer ni le calcul, ni le croissant à l'œil nu, ni compléter chaque 20, 30 ou 29, faites ce que vous voulez. Ce qui m'intéresse moi, c'est que je veux transmettre à la science. Mais la science avec ses objectifs. Notre problème aujourd'hui en France, surtout, uniquement, ce n'est pas un problème théologique. C'est un problème politique. Parce que ceux qui manipulent toujours cette affaire et ceux qui annoncent toujours le ramadan, le début et la fin, ce n'est pas du juriste, ce n'est pas du théologien. Il faut qu'on soit clair. Le jour où les théologiens ils vont prendre la main pour orienter la communauté sur ce qui est la théologie et le fiqh, et ce qui est l'organisation et les taxes, et la construction des mosquées, et la relation avec le gouvernement, c'est leur problème. Ils préparent ça comme ils veulent. Mais quand il s'agit de la fiqh, de la théologie, le médecin, il doit respecter son métier. Le technicien, il doit respecter son métier. Aujourd'hui, c'est les médecins et les techniciens, et parfois les chauffeurs et les mécaniciens qui annoncent le ramadan. Ce n'est pas les fuqaha. Alors notre problème, ce n'est pas théologique, ce n'est pas religieux. Notre problème, c'est politique. C'est qui va avoir le pouvoir, qui va avoir l'honneur d'annoncer le ramadan. C'est pas ça. On ne doit pas jouer avec la communauté comme cela. C'est pour ça aujourd'hui, croyez-moi, sur toute la planète, aujourd'hui, personne ne respecte la sunna du prophète sur les horaires de la prière. Y compris le ramadan. Nous, tous, il y a parmi vous qui sont contre le calcul astronomique et qui le considèrent comme bid'a. Je lui dis, tu pratiques le calcul astronomique au moins pendant le ramadan 60 fois. Chaque jour 2 fois. Tu arrêtes le repas de sahur selon le calcul astronomique. Et tu rompes le jeûne après le coucher du soleil selon le calcul astronomique. Tu le refuses au début du ramadan et la fin du ramadan, c'est ton problème. Mais qui parmi vous, parmi nous tous, quand il mange sahur, il monte sur le toit pour distinguer le fil noir et le fil blanc que notre bébé a rentré pour qu'il arrête de manger. C'est qui parmi vous, avant qu'il prenne la première date pour rompre le jeûne, il assure, il sort dehors pour s'assurer que le soleil est bien couché? C'est qui le fait? Le calendrier que vous avez, les horaires, c'est qui a dit, précisez les horaires que vous avez ici, de toutes les prières? C'est un calcul qui est beaucoup plus complexe parce qu'il est minutieux à la seconde et à la minute. Mais le calcul de la lune et le croissant, c'est une seule fois dans le mois et plus facile. Vous pouvez chercher sur ça. C'est pour ça, personnellement, je crois et je jeûne lundi prochain. Le 6 mai, selon les calculs astronomiques, c'est le début du ramadan. Et la fin du ramadan, c'est le 4 juin. Je ne vous impose rien du tout. Je parle par rapport à ma science et par rapport à ma contrainte et par rapport à ce que je sais. Celui qui va jeûner, qui jeûne, celui qui va attendre, celui qui va annoncer, qu'il annonce, c'est pas un problème. Moi, tant que je respecte les horaires de la prière, c'est la même chose. Je respecte les horaires. Alors, le Conseil européen du fatwa, c'est-à-dire le Conseil théologique musulman de France, qui est un conseil qui, je vous ai déjà parlé, qui est libre, qui n'est pas lié à aucune fédération, qui est libre, c'est du fuqaha, c'est du juriste. Ils ont déjà fait le communiqué. Le premier jour du ramadan, c'est lundi prochain, Inch'Allah. Et le jour de la fête, c'est le 4 juin, c'est mardi 4 juin. Et chacun prendra
sa responsabilité devant Dieu. أسأل الله القدير الفقه والتوفيق ويهدنا رشاد السلام وجعلنا من العباد الصالحين المسلمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لما اهتدى وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا ما تكره وتأبى. اللهم اجعل هذا الشهر المقبل أهله علينا يا رب العالمين، أهل علينا شهر رمضان باليمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم اغفر فيه ذنوبنا واستر فيه عيوبنا واجمع فيه شتاتنا وألف فيه بيننا وبين جميع المسلمين في كل مكان. اللهم انصر دينك وانصر شريعة نبيك وانصر عبادك الصالحين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فأنت العز الأكرم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وآخر الصلاة.